السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پوائنٹ 2 اور میں ہوں مبشر ہاشمی اور میں ہوں انا یوسف۔ سب سے پہلے سٹی ہیڈ لائن۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی کو چین آ گیا، 3 روپے کمی سے قیمت 50 روپے کلو ہو گئی۔ ادھر سبزی کی قیمتوں میں بھی استحکام، بیشتر علاقوں میں سرکاری قیمت پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایات۔ وزیر اعلیٰ نے اراکین اسمبلی کو منڈیوں میں جا کر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مقرر کرنے اور نیلامی کے عمل کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 5 روپے کلو کمی، مقامی مارکیٹ میں مایا گیس 135 روپے کلو میں فروخت۔ گیس بندے سے معیشت کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ماہانہ نقصان ہوگا۔ صنعتوں کو روزانہ چند گھنٹے گیس فراہم کی جائے، مطالبہ منظور نہ ہونے پر ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ چیئرمین ایپٹما پنجاب ایس ایم تنویر کے عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ فرید کوٹ ہاؤس ریکارڈ کی منتقلی کے دوران گاڑیوں کی 3250 اصل فائلیں مل گئیں۔ ڈی جی ایکسائز نسیم صادق کا کہنا ہے کہ کاغذات مالکان تک پہنچائیں گے، جبکہ 3 لاکھ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹ شہریوں کے گھروں میں بھجوا رہے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے امتحانات بھی اوپن ہو گئے۔ ایف اے انگریزی کے بجائے طلباء کو بی اے کا پیپر تھما دیا۔ غلطی کا احساس ہونے پر انتظامیہ نے پرچہ منسوخ کر دیا۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل میں غیر متعلقہ شخص کو ٹھہرانے پر رکنیت منسوخ، یونیورسٹی انتظامیہ نے طلباء کو خبردار کر دیا۔ مال ٹاؤن کچہری میں چیمبر مسمار ہونے پر وکلاء عدالتوں کے تالوں میں ایل پی ڈال دی۔ مذاکرات کے بعد تالے کھول دیے گئے، کیسز کی سماعت 3.5 گھنٹے بعد شروع ہو سکی۔ کمشنر اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ توحیدی ارشد جٹ کی زیر صدارت بکر منڈی شاہپور کانجھا کو ماڈل بنانے کے حوالے سے اجلاس، ٹاؤن افسران اور پیمکو حکام سے 7 روز میں جامع پلان طلب۔ چیف سیکرٹری پنجاب نوید اکرم چیمہ نے کل کمشنر کانفرنس طلب کر لی۔ ڈینگی، پولیو، ترقیاتی کمشنر آفس میں چیف سیکرٹری شکایات سیل 2 سال گزر جانے کے باوجود بحال نہ ہو سکا۔ کمشنر آفس سے چیف سیکرٹری تک آواز پہنچانے کے لیے سائلین در بدر پھرنے لگے۔ لاہور پارکنگ کمپنی نے پارکنگ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم کے قیام کے لیے محکمہ ایکسائز کو سٹینڈرڈائزڈ نمبر پلیٹس بنانے کی ہدایت کر دی۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو ریجنل ٹیکس آفس شفقت محمود کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، تاجروں کی رہنمائی کے لیے ٹیکس سہولیات ڈیسک کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ جنرل ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریض کی ہلاکت، ورثاء کا ہسپتال کے باہر فیروزپور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ جہازوں کی کمی سے شاہین ایئر لائن کی پروازوں کا شیڈول متاثر، مسافروں کا ایئر لائنز کے دفتر کے باہر احتجاج، انتظامیہ سے رہائش اور کھانا فراہم کرنے کا مطالبہ۔ وکٹر عبدالرزاق کے گھر چوری کیس کی تفتیش ایس پی سی آئی اے عمر ویک نے شروع کر دی، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی اور فنگر پرنٹس کا رزلٹ منگوا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترک کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ایجنسی کے وفد اور چین کی سی ڈبلیو ای انویسٹمنٹ کارپوریشن کے سینئر نائب صدر کی ملاقات، جبکہ کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشنز کے چیف ایگزیکٹو مائیکل اورسی وان نے بھی ملاقات کی۔ تحریک انصاف ساؤتھ ریجن کے صدر نور خان کی جانب سے مرکزی جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین کے اعزاز میں تقریب، پارٹی رہنماؤں کی شرکت۔ جماعت اسلامی کا ہم سرکاری اداروں کی نجکاری کے خلاف لاہور سے مہم چلانے کا اعلان، منصورہ میں کل جماعتی اینٹی نجکاری کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی۔ ہماری ہوٹل میں استحکام پاکستان کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری، 32 سے زائد جماعتوں کے ضابطہ اخلاق کو قانونی شکل دی جائے گی، سربراہ سنی اتحاد کونسل ضابطہ اخلاق اسمبلی میں پیش کریں گے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں مسودہ قانون شفافیت اور حق رسائی معلومات کا بل پیش، اپوزیشن لیڈر میاں محمود رشید کا کہنا ہے کہ قائم مقام اسپیکر اپوزیشن کو پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کا موقع فراہم نہیں کرتے۔ پریس کلب کی جانب سے سینئر صحافی دانشور، شاعر اور ادیب اختر حیات مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس، صحافیوں اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔
चिड़िया घर में ट्रैफिक के कवानीन से आगाही से मुतल्लिक सेमिनार। एसपी सिटी ट्रैफिक अजहर गुजर से शहरियों में पम्फलेट तकसीम किए। उधर स्टेट अदाकार इफ्तिखार ठाकुर ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। अदाकारा मीरा अस्पताल के लिए फंड रेजिंग करके न्यूयॉर्क से लाहौर पहुंच गई। कहती हैं अंग्रेजी जबान से नफरत है, आइंदा सिर्फ उर्दू ही बोलूंगी। मजाक का वक्त ख़त्म हो चुका है और हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और मुझे अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र है और मैं इंग्लिश से बहुत नफरत करती हूँ। फिलिपाइन के सफीर का 9 रुकनी वफ्द के हमला। लाहौर म्यूजियम का दौरा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने वफ्द को अजायब घर के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में ब्रीफिंग की। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से सेमिनार का एहतमाम। मुकर्रिरीन का फर्द की अहमियत और नस्ली इम्तियाज के खात्मे के हवाले से ख्यालात का इज़हार। नेब और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर तमाम इंटर कॉलेजिएट तकरीरी मुकाबले। डीजी नेब पंजाब हसनैन अहमद की खुसूसी शिरकत। लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी की शहरियों के लिए एक और मुनफरिद पेशकश। सीईओ लेक सिटी गौहर एजाज ने M7 सेक्टर में आलमी मेयार के फुटबॉल ग्राउंड और मॉडल हाउसेज की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। और कबड्डी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली विमेन टीम सेमीफाइनल से आगे नाम बढ़ सकी। कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीनी की कीमत में 3 रुपए फी किलो कमी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की कीमत 3 रुपए कमी के बाद 50 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमत में कमी एक खुशाइंद इकदाम है, ताहम हुकूमत को चाहिए कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद कमी करे ताकि आवाम को महंगाई के इस दौर में किसी हद तक रिलीफ मिल सके। शहर में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम, ताहम बेशतर इलाकों में सब्जियां सरकारी कीमत पर फरोख्त न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियां सरकारी कीमत पर फरोख्त न हो सकी। सब्जी फरोशों का कहना है कि उन्हें इंतजामिया खुदकशियों पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जो कीमत इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर की जाती है उस कीमत पर उन्हें मंडियों से सब्जियां फराहम नहीं की जाती। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से गैर मुल्की वफूद ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने मुश्तरका सरमायाकारी के साथ साथ अशियाए खुरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से ज़रूरी अहकामात जारी किए। तफसीलात कैसर खोखर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लेने के हवाले से एक अजलास हुआ। अजलास में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, राजा अशफाक सरवर, मोहम्मद शफीक, डॉक्टर फरख जवेद, मुआविन खुसूसी अरशद जट, अरकान असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतलका महकमा के सेक्रेटरीज और आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि कैबिनेट कमेटी के अरकान हर हफ्ते 3 अजला में जाकर कीमतों का जायजा ले और अरकान कौमी व सूबाई असम्बली मंडियों में जाकर रात 12 बजे कीमतें मुकर्रर करने और अगले रोज नीलामी के अमल की खुद निगरानी करे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी के वफद ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सनत मोहम्मद शफीक, चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा अहमद हसन, सेक्रेटरी सनत के अलावा टाइका के साउथ एशिया के सरबराह और दीगर अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि तुर्किश कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एजेंसी के वोकेशनल और फनी तरबियत के शोबा में तजर्बा से फायदा उठाना चाहते हैं। टाइका के तावन से लाहौर में फनी तरबियत का स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर कैंप किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सेंटर में इब्तदाई तौर पर गारमेंट्स, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल की फनी तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन की CWO कॉर्पोरेशन के सीनियर ओहदेदारों समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों ने मुलाकात की। मुलाकात के मौका पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी आबपाशी और दीगर मुतलका हकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत मुल्क को तवानाई के बहरान से निजात दिलाने का वादा हर सूरत पूरा करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि चीन की CWE इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की जानब से पाकिस्तान में तवानाई के शोबा में सरमायाकारी के लिए साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्याम खुश आइंद है। विंग शाओफिंग ने कहा कि पंजाब में छोटे हाइडल प्रोजेक्ट शुरू करने का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ कैसर खोकर, सिटी 42, मॉडल टाउन। LPG की कीमत में 5 रुपए कमी हुई है। मुकामी मार्केट में LPG की कीमत 135 रुपए किलो हो गई। LPG की कीमत में कमी से कमर्शियल और घरेलू सारिफीन दोनों यकसां तौर पर मुस्तफिद होंगे, क्योंकि CNG की बंदिश के बायस कमर्शियल और घरेलू सारिफीन ने
LPG का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए रिक्शा ड्राइवर और वैगन मालिकान का कहना है कि LPG की कीमत में कमी का फायदा मुसाफिरों को भी होगा जो कि आमदोरफ्त के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अवामी रिक्शा यूनियन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि CNG की बंदिश को खत्म और LPG की कीमतों को फौरी तौर पर कम किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अवामी रिक्शा यूनियन के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी ने की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मजीद गौरी ने कहा कि CNG की बंदिश और LPG की बढ़ती हुई कीमतों के बायस हज़ारों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं और खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। अरबों डॉलर का ज़र मुबादला देने वाली सनत को गैस बंदिश का सामना है। एप्टमा पंजाब के चेयरमैन SM तनवीर का कहना है कि गैस बंदिश से यूरोपियन यूनियन और दीगर दरामद कंदगान को इंतहाई मनफी पैगाम जाएगा, जबकि गैर मुल्की खरीदार हमसाया ममालिक से दरामद को तरजीह देंगे। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट। एप्टमा हाउस में एप्टमा मेंबरान आदिल बशीर और अली परवेज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एप्टमा पंजाब के चेयरमैन SM तनवीर ने कहा कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले ही बिजली की मद में दीगर सूबों के मुकाबले में इजाफी 72 अरब रुपए सालाना अदा कर रही है, मगर मुल्क की मजमूई सनत के 60% पंजाब की इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो 11.5 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है, और जो अदर सूबों में कॉस्ट आ रही है दूसरे सूबों में वो आ रही है 6 रुपए 75 पैसे। जो डिफरेंस आ रहा है वो 72 बिलियन रुपए का डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि गैस की कुल पैदावार 1500 MMCFD है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तलब 450 MMCF है, जबकि इस वक्त 100 MMCF की डिमांड की जा रही है, जो कुल पैदावार का 6.6% बनता है। SM तनवीर ने कहा कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट देने वाली सनत को बगैर एतमाद में लिए गैस बंद करना दम तोड़ती मईशत का गला घोटने के मुतरादिफ है। टोटल जो सिस्टम में गैस आ रही है वो 1500 MMCFD आ रही है, और हम जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे रहे हैं, हमारी डिमांड तो 450 है, बट हम 100 मांग रहे हैं जो हमने जो सोल्यूशन दिया। अगर आप ये भी नहीं दे सकते तो कैसे गुजारा होगा, कैसे इंडस्ट्री चलेगी। एप्टमा पंजाब के चेयरमैन SM तनवीर ने कहा कि अरबों डॉलर का ज़र मुबादला और लाखों मजदूरों को रोजगार देने वाली सनत को गैस की घंटों के हिसाब से तरसील को बहाल किया जाए, बसूरत दीगर हड़ताल के अलावा कोई चारा न होगा। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब नसीम सादिक ने कहा है कि 3 लाख कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट शहरियों के घरों में भिजवा रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड की मुंतकली के दौरान फरीदकोट हाउस से 3250 असल फाइलें भी मिली हैं। DG एक्साइज एंड टैक्सेशन नसीम सादिक ने अचानक फरीदकोट हाउस में लाहौर दफ्तर का दौरा किया। इस दौरान वो डायरेक्टर्स के कमरों में गए, रिकॉर्ड रूम देखा, मोटर रजिस्ट्रेशन दफ्तर में साइलिन से मिले। साइलिन ने बताया कि नंबर प्लेट्स और लाइफ टाइम टोकन लगाने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। नसीम सादिक ने डायरेक्टर इमरान असलम को हदायत की है कि जो मुलाजिम रिश्वत सदानी में मुलविस हैं, इनके खिलाफ सख्त तरीन महकमाना कार्रवाई करें। दूसरी जानिब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत इंटरमीडिएट के इम्तिहान में BA का पर्चा तकसीम कर दिया गया। इत्तला मिलने पर डायरेक्टर रीजनल कैंपस रसूल बख्श ने पर्चा मनसूख करने की हदायत जारी कर दी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस के तहत FA अंग्रेजी के पर्चे में BA अंग्रेजी का पर्चा तकसीम कर दिया गया। लाहौर रीजन के तहत शेखपुरा, कसूर और ननकाना में भी गलत पर्चा तकसीम कर दिया गया। लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी की शहरियों के लिए एक और मुनफरिद पेशकश। CEO लेक सिटी गोहर एजाज ने M7 सेक्टर में आलमी मयार के फुटबॉल ग्राउंड और मॉडल हाउसेस की तामीर का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका अहवाल बता रहे हैं हसन अली। रायवेंड रोड पर लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर M7 में फुटबॉल ग्राउंड और मॉडल हाउसेस की तामीर की इफ्तिताही तकरीब में CEO गोहर एजाज के हमरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मेजर रिटायर्ड फारूक खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोल्फ कोर्स एंड हॉर्टिकल्चर नॉर्मैन हैरेक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेवलपमेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड शादाब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाउसिंग कर्नल रिटायर्ड नोमान, GM सेल्स रऊफ अहमद, आर्किटेक्ट सहर जावेद समेत दीगर मौजूद थे। इस मौके पर CEO लेक सिटी ने आलमी म्यार के फुटबॉल ग्राउंड और M7 सेक्टर में 5, 7 और 10 मरले के मॉडल हाउसेस का इफ्तिताह भी किया। आलमी म्यार का फुटबॉल ग्राउंड बनाने वाले मजदूरों को गोहर एजाज ने 1 माह की तनख्वाह बोनस के तौर पर देने का ऐलान भी किया। गोहर एजाज ने हिदायत जारी की कि मॉडल हाउस मार्च तक मुकम्मल किए जाएं। इस मौके पर बात करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाउसिंग कर्नल रिटायर्ड नोमान और उनकी टीम का कहना था कि M7 में जो मॉडल हाउसेस बनाए जा रहे हैं वो आलमी म्यार के मुताबिक होंगे, जबकि मॉडल हाउसेस का डिजाइन लेक सिटी की टीम ने खुद तैयार किया है। ये मॉडल हाउसेस हम लेक सिटी ने खुद ही डिज़ाइन किए हैं और ख़ुद ही इनको बनाएगी।
اور یہ ایک ایسے سیکٹر میں ہم نے سلیکشن کی ہے جو سیکٹر سارے کا سارا لیک سٹی کی اپنی ٹیم نے یہ پہلا سیکٹر ہے جو خود ڈیولپ کیا ہے. ہم 2 آپشنز دیں گے لوگوں کو. وی ہیو گوئنگ ٹو ہیو 2 ڈفرینٹ پلانس اینڈ اٹ ڈیپینڈ آن پیپل وچ دے سلیکٹ. اس موقع پر بات کرتے ہوئے لیک سٹی کے جی ایم سیلز رؤف احمد کا کہنا تھا کہ لیک سٹی نے M7 سیکٹر میں شہریوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے 5, 7 اور 10 مرلے کے پلاٹس فروخت کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ لیک سٹی اوپن کرنے جا رہی ہے. ابھی ودن 60 days جیسی بھی گور صاحب نے بتایا ہم اپنا ماڈل ہاؤس کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پراپرلی مارکیٹ کریں گے اور انشاءاللہ وی ول لائک سیل اٹ لائک ایوری تھنگ انٹو اٹ. جیسے اس سے پہلے 5-7 مرلے کے پلاٹ ہم لوگوں نے بڑی جلدی بیچے ہیں. لیک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معیار نے جہاں شہریوں کو اس سوسائٹی میں رہائش اختیار کرنے کا خواہش مند بنایا، وہیں عالمی معیار کے فٹ بال گراؤنڈ نے اس سوسائٹی کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں. کیمرامین رضوان علی کے ساتھ حسن علی، سٹی فور. کمشنر راشد محمود لنگڑیال اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو CM چودھری ارشد جٹ کی زیر صدارت بکر منڈی شاہپور کانجرا کو ماڈل بنانے کے حوالے سے اجلاس ہوا. کمشنر نے ٹاؤن افسران اور پیمکو حکام سے 7 روز میں پلاننگ اور ڈیزائننگ کے لیے کنسلٹنٹ کی مشاورت سے جامع پلان طلب کر لیا ہے. کمشنر آفس دیو سماج روڈ پر کمشنر راشد محمود لنگڑیال اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو CM چودھری ارشد جٹ کی زیر صدارت بکر منڈی شاہپور کانجرا کو ماڈل بنانے کے حوالے سے اجلاس ہوا. چیف سیکرٹری پنجاب نوید اکرم چیمہ نے آل پنجاب کمشنر کانفرنس طلب کر لی. یہ کانفرنس جمعرات کو سول سیکرٹریٹ دربار ہال میں ہوگی جس میں تمام ڈویژنل کمشنرز اور انتظامی سیکرٹریز شرکت کریں گے. اس اجلاس کا ایجنڈا ڈینگی، پولیو، ترقیاتی منصوبے، انتظامی مسائل اور وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹوریٹ پر عمل درآمد ہے. اجلاس کی صدارت چیف سیکرٹری پنجاب کریں گے. کمشنر آفس میں قائم چیف سیکرٹری شکایات سیل 2 سال گزر جانے کے باوجود بحال نہ ہو سکا. کمشنر آفس سے چیف سیکرٹری تک آواز پہنچانے کے لیے سائلین در بدر پھرنے لگے. کمشنر آفس دیو سماج روڈ پر قائم چیف سیکرٹری شکایات سیل 2 سال قبل شارٹ سرکٹ کے باعث قیمتی ریکارڈ جلنے کے بعد بند کر دیا گیا. 2 سال گزر جانے کے باوجود کمشنر آفس کی جانب سے چیف سیکرٹری شکایات سیل کو بحال نہیں کیا جا سکا. ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل پلاننگ نے کمرشلائزیشن فیس کی ریکوری تیز کرنے کے لیے نادرہندگان کو آخری نوٹسز جاری کر دیے. ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل پلاننگ کا کمرشلائزیشن فیس کی ریکوری کی مد میں ہدف 30 کروڑ روپے ہے جو رواں مالی سال میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہدف حاصل کرنے کے لیے DO اسپیشل پلاننگ ام لیلا نے وحدت روڈ، بستامی روڈ، سلطان احمد روڈ، زرار شہید روڈ، انفینٹی روڈ پر نادرہندگان کو آخری نوٹس دے دیے ہیں. نوٹس کے مطابق اگر مقررہ مدت میں کمرشلائزیشن فیس جمع نہ کرائی گئی تو متعلقہ پراپرٹی مالکان کے خلاف FIR درج کرائی جائے گی. چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو ریجنل ٹیکس آفس شفقت محمود نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں کی رہنمائی کے لیے قائم کیے گئے ٹیکس سہولیاتی ڈیسک کی کارکردگی کا جائزہ لیا. چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو شفقت محمود نے ایوان صنعت و تجارت کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ظفر محمود، مقصود بٹ، ڈائریکٹر انفارمیشن شاہد خلیل کے ہمراہ بیسمنٹ میں قائم ٹیکس سہولیاتی مرکز کے حوالے سے فیڈ بیک لیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں پٹواری راج کے خاتمے کا آغاز ہو گیا. شہر کے 170 موضوعات میں فرد کے اجراء اور زمینوں کے انتقال کے لیے کمپیوٹرائز سروس شروع کر دی گئی. 3.2 کے پروگرام نیوز نائٹ میں لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹمز پر رکن پنجاب اسمبلی میاں محمد منیر، ڈیپٹی ڈائریکٹر کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اور سینئر صحافی شعیب الدین پر بحث کے دوران یہ انکشاف کیا گیا کہ سسٹمز کی نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ لنکنگ کی منظوری دے دی گئی ہے. میاں محمد منیر نے کہا کہ عدالتیں جائیداد کی ملکیت کے مقدمات سے بھری پڑی ہیں. لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن سے زمینوں پر ناجائز قبضے ختم ہو گئے. ان لینڈ ریونیو سروس کے 30 افسران 15ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے لیے نامزد. FPR افسران کو کورس میں شمولیت کے لیے 15 دسمبر تک بورڈ کو تحریری طور پر مطلع کرنا ہوگا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ان لینڈ ریونیو سروس کے 30 افسران کو سینئر مینجمنٹ کورس کے لیے نامزد کیا ہے. کورس نیشنل مینجمنٹ کالج لاہور میں 24 فروری کو شروع ہوگا. کورس کے لیے نامزد ہونے والوں میں ان لینڈ ریونیو سروس کے فاروق احمد خان، نجیب الحق، ڈاکٹر محمد نعیم، حسن سردار اور دیگر شامل ہیں. جنرل ہسپتال میں مبینہ طور پر غلط آپریشن سے مریض کی ہلاکت پر لواحقین نے احتجاجی مظاہرہ کیا. پولیس نے لاٹھی چارج کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا. بہاڑی کے رہائشی 30 سالہ شاہد کو پیٹ میں شدید درد کے باعث جنرل ہسپتال لایا گیا. لواحقین نے الزام عائد کیا کہ ڈاکٹروں نے شاہد کا غلط آپریشن کیا جس کے باعث وہ جاں بحق ہو گیا. مریض کی ہلاکت پر لواحقین مشتعل ہو گئے اور جنرل ہسپتال کے باہر احتجاج شروع کر دیا.
मारूफ क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर चोरी के केस की तफ्तीश SPCIA उमर विर्क ने शुरू कर दी है। SPCIA उमर विर्क डिफेंस फेस 5 में क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर गए और वहां का जायजा लिया। अब्दुल रज़ाक के घर से चंद रोज कबल नामालूम चोरों ने 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, डॉलर, पाउंड और यूरो चोरी कर लिए थे। SPCIA उमर विर्क ने CCTV फुटेज भी देखी। उन्होंने DSP CIA कैंट मियां अतहर फारूक की ड्यूटी लगाई कि फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट भी जल्द मंगवाएं ताकि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा सके। CCPO चौधरी शफीक अहमद ने पुलिस अफसरान को हदायत की है कि शहर में सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम को मजीद बेहतर करें। CCPO चौधरी शफीक अहमद ने SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार और CTO सुहेल चौधरी और दीगर अफसरान के साथ मीटिंग की। CCPO ने राना अब्दुल जब्बार को हिदायत की कि क्रिसमस, चेलम इमाम हुसैन, उर्स दाता साहब और न्यू ईयर नाइट की सिक्योरिटी इंतजाम अभी से किए जाएं। रुकन सूबाई असम्बली माजिद जहूर की ज़ेर सदारत यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियों के हवाले से टाउन स्पोर्ट्स कमेटी दातागंज बख्श टाउन का इजलास मुनक्किद हुआ। दातागंज बख्श टाउन के दफ्तर लोअर माल में होने वाले इजलास की सदारत MPA माजिद जहूर ने की। ACCT अब्दुल्ला नैयर खान, TMO फैसल शहजाद, ATOR शहजाद इकबाल कुरैशी, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर तनवीर अब्बास समेत टाउन की यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज भी इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 दिसंबर को निकाले जाने वाली रैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। मरकजी रहनुमाओं की जानिब से पार्टी तकरीबात में कारकुनान को रैली को कामयाब बनाने के हवाले से हदायत जारी की गई हैं। इमरान यूनस की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन और पंजाब की जिले तंजीमें 22 दिसंबर को महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से निकाली जाने वाली रैली की तैयारियों के हवाले से भरपूर तरीके से सरगर्म हैं। बुध के रोज लिबर्टी में होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ के 30 अक्टूबर के जलसे ने स्टेटस को और मुल्की सियासत का रंग बदला और अवाम को जगाया था। 22 दिसंबर को निकाले जाने वाली रैली 30 अक्टूबर और 23 मार्च की तरह यादगार होगी। आप सब लोगों का इंडिविजुअल इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है, चौधरी साहब आपका भी इम्तिहान है, बाबा साहब का भी है, हलीम खान का लाहौर में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि लाहौर ये तख्त लाहौर है जिसको आपने छीनना है, ये भी बहुत जरूरी है। आप वो लोग होंगे कि जिनका नाम तारीख के अंदर सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। हम लाहौर में इसका इंतजाम कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 30 अक्टूबर और 23 मार्च के जलसे के बाद एक तारीखी दिन जो है वो 22 दिसंबर का बने। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं के इस ख्याल पर नौजवानों का कहना है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से नौजवानों में अब वो जोश नहीं जो पहले था। मैं भी बड़ा कहते हैं जोश में था कि नहीं वोट देना है। अब जिस तरह हालात है पाकिस्तान के, हम कहते हैं कि चलते रहें दो जो भी है। इसका जो फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा आगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कारकुनों को हिदायत जारी की है कि वो पुराने गिले शिकवे खत्म करके एक मुत्तहिद तंजीम बन जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत 22 दिसंबर को लाहौर में निकाले जाने वाली रैली के हवाले से पुरजोश नजर आती है, लेकिन नौजवान इस जज्बे की तर्जुमानी करते नजर नहीं आते। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। और अब बात करेंगे पंजाब असम्बली के इजलास की, जो कि बुध के रोज भी जारी रहा। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने शिकवा किया है कि कायम मकाम स्पीकर अपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मौका फराहम नहीं करते। इजलास की कार्रवाई का अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 43 मिनट की ताखीर से कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार शेर अली गोरचानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास के आगाज में हुकूमती MPA डॉक्टर नादिया अजीज ने पंजाब असम्बली हॉस्टल के मसले पर बात करना चाही, मगर इजाजत न मिलने पर उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट किया। इजलास में मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, सादिया सुहेल राना, डॉक्टर मुराद राज चौधरी, आमिर सुल्तान चीमा, सरदार वकास हसन मोकल, जहांजेब खान खिच्ची समेत दीगर की जानिब से तहरीके इल्तवाए कार पेश की गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद ने कहा कि कायम मकाम स्पीकर अपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मौका फराहम नहीं करते, जबकि मियां असलम इकबाल ने कहा कि चुबुर्जी क्वार्टर्स की ग्राउंड में फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिस पर सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंधु का कहना था कि ऐसा नहीं हो रहा। इजलास में आरिफ अब्बासी, आसिफ महमूद समेत अपोजिशन अरकान की जानिब से मुतादिद बार कोरम की निशानदही भी की गई। इजलास में मुसवदा कानून, शफाफियत और हक रसाई मालूमात पंजाब का बिल पेश किया गया। इजलास जुमेरात की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। साथ ही रिपोर्टर आमिर डार के साथ उमर असलम, सिटी 42 पंजाब असम्बली। तहरीक इंसाफ साउथ रीजन के सदर नूर खान की जानिब से मरकजी जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। लाहौर लगुन बैंक्वेट हॉल लिबर्टी में मुनक़िदा तकरीब में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं एजाज चौधरी, अब्दुल अलीम खान, हमाद अजहर, इब्रारुल हक, उमर सरफराज चीमा, ख्वाजा मुदस्सिर, नईम मीर, हाजिद मेराज, सरदार कामिल उमर, नज़ीर चौहान, हाफिज फरज, सलोनी बुखारी, इंदीब अब्बास और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की।
لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام شہر میں گراس روٹ لیول پر کرکٹ کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے شروع کی جانے والی انڈر 16 کرکٹ لیگ جمعے سے دوبارہ شروع ہوگی۔ انڈر 16 کرکٹ لیگ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ٹریک کرکٹ گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں لاہور ریجن کی عبوری کمیٹی کے سربراہ عزت حسین سید کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس میں ٹورنامنٹ کے آرگنائزر سلمان خان سمیت تینوں زون کی کمیٹیوں کے مینیجر اور کوچز نے شرکت کی۔ سلمان خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انڈر 16 کرکٹ لیگ شہر کے کرکٹ کو بہتر کرنے میں مدد ثابت کرے گی۔ پاکستان ریلوے اسپورٹس کی گاڑی بھی فنڈز کی کمی کے باعث سست روی کا شکار ہو گئی۔ کرکٹ انڈر ڈویژن میں 3 یونٹس نے شرکت ہی نہ کی، جبکہ کھلاڑی بھی سہولیات اور پکی نوکریوں کا رونا روتے نظر آئے۔ احوال جانتے ہیں عامر رضا خان کی زبانی۔ ریلوے اسٹیڈیم میں جاری کرکٹ چیمپئن شپ کا فائنل لاہور ڈویژن اور ورکشاپ ڈویژن کی ٹیموں کے مابین فائنل میچ کھیلا جا رہا تھا اور اسٹیڈیم تماشائیوں سے خالی تھا۔ ریلوے انٹر ڈویژن کے مقابلوں میں 9 میں سے 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ انسپکٹر ریلوے نجم سعید کے مطابق کوئٹہ کے حالات اور کراچی میں فنڈز کی کمی نے ٹیموں کو شرکت سے روکا۔ یہ 2 سال سے انٹر ڈویژن ہوئی نہیں، اس دفعہ راشد بٹ صاحب اور ریلوے کی انتظامیہ کی طرف سے یہ ٹورنامنٹ بہت اچھا اور ٹھیک جا رہا ہے۔ کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں نے بھی میچ کے بعد گفتگو میں سہولیات کی کمی کو ریلوے اسپورٹس کی تنزلی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پکی نوکریاں دی جائیں تو مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ادھر آ کے کھیل رہے ہیں اور میرا کل فرسٹ کلاس کا میچ ہے، میں نے وہاں پہ جانا ہے، لیکن پھر بھی میں ان بندوں کی اور ان لوگوں کی خدمات ہیں۔ اسپورٹس کے لیے اور ریزرو سیٹیں رکھتے ہیں تو اور اچھے پلیئر آئیں گے۔ پہلے آپ کو پتا جس طرح ڈپارٹمنٹ تھا ریلوے کا کافی اچھا تھا۔ جس طرح محکمہ ریلوے بحالی کی جانب گامزن ہے، اسی طرح ریلوے اسپورٹس کی بحالی بھی ادارے کے لیے خوش آئند ہوگی۔ ریلوے کبھی کھیلوں کی دنیا میں بہت بڑا ادارہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ غیر فعال ہو گیا۔ جس طرح ریلوے کے وزیر ریل کو چلانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اگر کھیلوں کو بھی سہولیات فراہم کریں تو یہ ادارہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر سکتا ہے۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ کمشنر آفس کی عمارت کو مزید خوبصورت اور جاذب نظر بنانے کے لیے رنگ و روغن کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دیو سماج روڈ پر قائم کمشنر آفس کی عمارت کے بیرونی اسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے رنگ و روغن کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کمشنر آفس کے مطابق موسمی اثرات کے باعث عمارت کی خوبصورتی متاثر ہو رہی تھی، جس پر سالانہ تزئین و آرائش کے تحت عمارت پر پینٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس تاریخی عمارت کو مزید خوبصورت بنایا جا سکے اور سرکاری عمارت کے اسٹرکچر کی بھی حفاظت ہو۔ ایس ایس پی آپریشن رانا عبدالجبار نے کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر سابق ایس ایچ او برقی انسپکٹر حسن عسکری کو ملازمت سے برطرف کر دیا، جبکہ ایس ایچ او کی تنزلی کر دی اور 15 اہلکاروں کی سروس ضبطی کے احکامات جاری کر دی۔ ایس ایس پی آپریشن رانا عبدالجبار نے پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں اردل روم کیا۔ اس دوران انہوں نے انسپکٹر حسن عسکری کو دوران ایس ایچ او کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ سابق ایس ایچ او نشتر کالونی سب انسپکٹر فاروق افتخار کو مٹی چوری نہ روکنے پر تنزلی کر کے اے ایس آئی بنا دیا۔ لاہور پارکنگ کمپنی نے پارکنگ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم کے قیام کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو اسٹینڈرڈائزڈ نمبر پلیٹس بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور پارکنگ کمپنی پارکنگ کے نظام کو بہتر بنانے اور مختلف اسٹینڈ کے قیام کے لیے پارکنگ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم متعارف کروا رہی ہے، جس کے تحت پارک ہونے والی گاڑیوں کی نگرانی کے علاوہ آٹومیٹک ٹکٹنگ سسٹم اور نمبر پلیٹوں کی خود ساختہ تصدیق بھی کی جا سکے گی۔ سابق گورنر پنجاب خواجہ طارق رحیم کے صاحبزادے بیرسٹر حسن طارق ایڈوکیٹ مرحوم کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ گلبرگ 5 میں ہونے والی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما منیر احمد خان، طاہر خلیق، خالد کھرل، ملک مشتاق اعوان خان، اشرف خان، حیدر کھرل، ذکریہ بٹ اور عزیز الرحمان چند سمیت دیگر کارکنوں نے شرکت کی۔ تقریب میں بیرسٹر حسن طارق ایڈوکیٹ مرحوم کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ لاہور چڑیا گھر میں ٹریفک کے قوانین سے آگاہی سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تزین ملک کی رپورٹ۔ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی جانب سے چڑیا گھر میں ٹریفک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس پی سٹی ٹریفک پولیس اظہر گجر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ایس پی سٹی ٹریفک کا کہنا تھا کہ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات پر قابو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوام ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ ٹریفک قوانین ہیں اس کے اوپر لوگ سختی سے عمل درآمد کریں اور جہاں پہ ان کے کچھ رائٹس ہیں وہاں پہ باقی روڈ یوزرز کے رائٹس کو مد نظر رکھیں اور صبر و تحمل و پیشنس سے ڈرائیو کریں
तो इससे हम काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इंस्पेक्टर सिटी ट्रैफिक नबीला रऊफ ने लाइसेंस की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर्स के लाइसेंस बनाने की तरफ खास तवज्जो दे रही है और अगर कोई ड्राइवर बगैर लाइसेंस के हो तो इसके लिए जुर्माना और सजा के तयन के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खसूसी सेल बनाए गए हैं। ट्रैफिक लाइसेंस की जो है इम्पोर्टेंस से कोई भी शख्स जो इनकार नहीं कर सकता। जो भी शख्स जो है चाहे वो मोटरसाइकिल पे हो या कार पे हो, जब वो रोड पर आ जाता है तो फिर उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है मस्ट हो जाता है। डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना था कि यहाँ ये सेमिनार करवाने का असल मकसद ये है कि चिड़ियाघर एक अवामी जगह है और यहाँ इस सेमिनार के इनेकाद से काफ़ी लोगों को ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक जानने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक नेशनल कॉज है, इसको नेशनल कॉज समझते हुए हमने इनको इनवाइट किया है कि यहाँ अगर हमारे स्टाफ को और पब्लिक को यहाँ पर अवेयरनेस इनमें क्रिएट करें। एसपी सिटी ट्रैफिक पुलिस अजहर गुजर ने शायकीन में ट्रैफिक के कवानीन और ज़वाबित पर मबनी पम्फलेट्स तकसीम किए, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आई टीम ने चिड़ियाघर की सैर की और मुख्तलिफ जानवरों की अटकेलियों को खूब इंजॉय किया। कैमरामैन अली शेख के साथ तजीन मलिक, सिटी 42। नवंबर के महीने की वसूलियों में 61 करोड़ के हदफ से 39 करोड़ 4 लाख रुपए हासिल कर पाई। बजट 2013 में वसूलियों का हदफ 13 अरब 90 करोड़ रुपए है, जबकि माह नवंबर के लिए वसूलियों का हदफ 61 करोड़ रुपए रखा गया था। म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी रेंट के डिपार्टमेंट ने 94% हदफ हासिल किया। जनरल बस स्टैंड रिकवरी में सबसे आगे रहा। रिकवरी का हदफ 2 करोड़ 16 लाख था, लेकिन जनरल बस स्टैंड ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए रिकवरी की। LDA पर DMG अफसरान ने कब्जा मजबूत कर लिया है। अमारा खान एडिशनल DG हाउसिंग, जबकि मौसम इकबाल सिपरा प्रोजेक्ट मैनेजर SPU तैनात कर दिए गए हैं। DG LDA हाथान चीमा ने एक ही रोज में LDA की 2 अहम सीटों पर 2 DMG अफसरान की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। ग्रेड 18 के DMG अफसर मौसम इकबाल सिपरा को प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट, जबकि ग्रेड 18 की DMG अफसर अमारा खान को एडिशनल DG हाउसिंग LDA तैनात कर दिया गया। गंगाराम अस्पताल के 40 हाउस ऑफिसर ने मई और जून की तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ MS ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। गंगाराम अस्पताल में होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालिबात दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें मई और जून की तनख्वाहें अभी तक नहीं दी गईं, जबकि सितंबर में तनख्वाहें देने की यकीन दहानी करवाई गई थी। मुगलपुरा के इलाके में रास्ता न देने पर 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों में झगड़े के दौरान फायरिंग से 16 साला आबिदा जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मुगलपुरा के इलाके में वाक़े PSO पंप पर रास्ता न देने पर मोटरसाइकिल सवारों में तलकलामी हुई, जो हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मुगलपुरा की रिहायशी 16 साला आबिदा परवीन जख्मी हो गई। एजेटन रोड पर वाक़े हॉस्पिटैलिटी इन होटल के बेसमेंट में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों ने आधे घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक एजेटन रोड पर वाक़े हॉस्पिटैलिटी इन होटल के तहखाने में वाक़े स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी, जिससे होटल की इमारत में धुआं भड़क गया। होटल के अमले और होटल में मौजूद तमाम अफराद ने दौड़ें लगा दी। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 का अमला भी मौके पर पहुंच गया और आधे घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जस्टिस नासिर सईद शेख 62 साल की उम्र पूरी होने के बाद ओहदे से रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और साथी जजेस ने उनको नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा किया। जस्टिस नासिर सईद शेख 12 दिसंबर 1951 को पैदा हुए। उन्होंने 1975 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन में लॉ की डिग्री हासिल की और वकालत के शोबे से मुंसलिक हो गए। जस्टिस नासिर सईद शेख की जहानत, काबिलियत और सिविल केसेस में कानूनी महारत होने के बायस इनको 15 सितंबर 2009 को लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। लाहौर प्रेस क्लब की लिटरेरी कमेटी के जरिए तमाम सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वर, शायर, अदीब और प्रेस क्लब के सीनियर काउंसिल मेंबर अख्तर हयात मरहूम की याद में ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी, शायर व अदीब अख्तर हयात मरहूम की याद में मुनक्किदा ताज़ीती रेफरेंस में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, शहबाज मियाँ, जावेद फारूकी, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी, खाबर नईम हाशमी, सलमान गनी, नजम वली खान, राजा जलील, हसन अख्तर, डॉक्टर शुगरा सदफ, नबीला गजनफर, हुसैन मजरू, आफ्ताब काविश, नासरा अतीक, कायम नकवी, इकबाल बुखारी और अख्तर हयात मरहूम के साहबजादे उमैर हयात समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने अख्तर हयात मरहूम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। हमारे दिलों में वो बहरहाल जिंदा रहेंगे, अपनी पेशा वराना काबिलियत के हवाले से, एक उस्ताद के हवाले से। जिस दिन उसकी वफात हुई, मैंने लाहौर का कोई ऐसा सहाफ़ी नहीं देखा जिसने उस दर्द और उस कद की कैफियत को महसूस ना किया हो। वो एंकर भी था, वो दानिश्वर भी था, रिपोर्टिंग में तो उनका कुछ सानी नहीं था। अल्लाह ताला ने उसको एक एजाज़ दिया
کہ اس نے بڑے ہوئے بلڈ پریشر جو ہوتے تھے ان کو کم کر دیتا تھا۔ صحافی و شاعر ناصر بشیر اور آفتاب کاوش نے مرحوم کو منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وہ عاشق لاہور میرا یار تنہا دار، مل جاتا تھا ہر روز سرے کوچہ و بازار، ہم راز تھا وہ شہر کی گلیوں کا ازل سے، ہم راز تھا وہ شہر کی گلیوں کا ازل سے، دل کھول کے رکھ دیتے تھے اس پر در و دیوار۔ تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسماں ہوں گے، ہم ایسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے، چلے گئے تو پکارے گی ہر صدا ہم کو، چلے گئے تو پکارے گی ہر صدا ہم کو، نہ جانے کتنی زبانوں سے ہم بیاں ہوں گے۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے صحافی کالونی کے اے بلاک کو اختر حیات مرحوم کے نام سے منسوب کرنے کی تجویز دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مرحوم کے شعری مجموعے اور تمام تحقیقی مضامین کو پریس کلب خود شائع کروا کر لائبریری کی زینت بنائے گا۔ کیمرہ مین خواجہ فہیم کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے پاکستان علماء کونسل نے پنجاب حکومت اور ملی یکجہتی کونسل کے مرتب کردہ ضابطہ اخلاق کو قانونی شکل دینے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ عوالی ہوٹل میں استحکام کانفرنس کی صدارت چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کی۔ کانفرنس میں صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور عطا محمد مانیکا، صدر شیعہ علماء کونسل علامہ کاظم رضا نقوی، تحریک حرمت رسول کے کنوینر امیر حمزہ، جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ، عبدالغفور راشد، ابتسام الہی طاہر، مولانا عبدالقلوی، پیپلز پارٹی کے رہنما نوید چودھری، پیر سیف اللہ خالد اور علامہ حسین نقوی سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی زیر صدارت پیپر اسٹینڈنگ اور امتحانی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ عملے کی استعداد کار میں اضافہ کرنے کا پروگرام مرتب کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن کے چیف ایگزیکٹو مائیکل اوسلی وان نے ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کی۔ ملاقات میں کنٹری ڈائریکٹر کیمبرج انٹرنیشنل عظما یوسف، سینئر سکولز ڈیولپمنٹ منیجر رکشندہ خوشحال کے علاوہ صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری سکولز ایجوکیشن، چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ فلپائن کے 9 رکن وفد نے لاہور میوزیم کا دورہ کیا۔ پبلک ریلیشن آفیسر نومیا خادم نے وفد کو میوزیم کے مختلف حصوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ فلپائن کے 9 رکنی وفد میں ایمبیسڈر مسٹر ڈومگو، مسز لوسی نینو ڈومگو، پولیس اتاشی کرنل رونالڈ میسا پگل، کانگریس کے رکن روفس بی، ایرمک اے ٹنگن سمیت دیگر اراکین شامل ہیں۔ کونسل جنرل رضوان فرید کی سربراہی میں وفد لاہور میوزیم پہنچا۔ پبلک ریلیشن آفیسر نومیا خادم نے وفد کا استقبال کیا اور انہیں میوزیم کے مختلف حصوں میں رکھی نوادرات کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں برٹش کونسل کی جانب سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے فرد کی اہمیت اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور برٹش کونسل کی جانب سے مساوی مواقع اور ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے موضوع پر سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ برٹش کونسل کے رہنما فیونا برٹلر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پروریکٹر ڈاکٹر ظفر اللہ اور بزنس اسکول کے ڈین ڈاکٹر ظفر نے شرکت کی۔ اسکن کیئر بیوٹی کمپنی کی جانب سے سبحان شادی ہال میں میک اپ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر بھر کے بیوٹی پارلرز نے حصہ لیا۔ شاد باغ میں واقع سبحان میرج ہال میں منعقدہ بیوٹی کانٹیسٹ میں اسپینش بیوٹی پارلر مہک، اسٹار پلس، کنزا اور عابدہ بیوٹی پارلر سمیت دیگر بیوٹی پارلرز نے حصہ لیا۔ مقابلے میں شریک بیوٹیشنز نے اسکن ٹریٹمنٹ اور میک اپ کے طریقے بتائے، جبکہ خوبصورت اور دیدہ زیب اور روسی ملبوسات زیب تن کیے دلہنوں کا مقابلہ بھی ہوا، جس میں مہک بیوٹی پارلر پہلے، اسپینش بیوٹی پارلر دوسرے اور کنزا بیوٹی پارلر تیسرے نمبر پر رہا۔ اسکولوں میں ایجوکیٹرز کی بھرتیوں کے لیے NTS کا ٹیسٹ 28 دسمبر سے شروع ہوگا۔ ایجوکیٹرز کی اسامیوں کے لیے 6,30,000 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائیں۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے صوبے بھر میں ایجوکیٹرز کی 29,822 نشستوں کے لیے درخواستیں طلب کی تھی، جس کے لیے صوبے بھر سے 6,30,000 امیدواروں نے اپنی درخواستیں جمع کروائیں۔ NTS نے اہل امیدواروں کو کال لیٹرز بھجوانا شروع کر دیے ہیں، جبکہ ان کا ٹیسٹ 28 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک ہوگا۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن لاہور میں 1,461 ایجوکیٹرز کو بھرتی کرے گا۔ City Taaleem was brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. اور اب سٹی صحت۔ City Sehat is brought to you by Kashi Springley. For free home delivery call 111 181.
फाउंटेन हाउस में ज़हनी अमराज से निजात में मजहब के किरदार पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इरम शाकिर ने सूरह रहमान से ज़हनी अमराज के इलाज से मुतल्लिक खुसूसी लेक्चर दिया। ज़हनी अमराज से निजात में मजहब के किरदार पर प्रोफेसर डॉक्टर राशिद चौधरी ऑडिटोरियम में मुनक़दा सेमिनार में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इरम शाकिर और एजुकेशनल कंसल्टेंट डॉक्टर सरवत आलिया समेत फाउंटेन हाउस में ज़ेर इलाज मरीजों ने शिरकत की। सेमिनार के शुरका से खिताब करते हुए साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो तमाम लोग जो किसी जिस्मानी या ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं वो दिन में 3 मरतबा आंखें बंद करके सूरह रहमान की तलावत सुने, इससे इन्हें ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलेगा। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। सीआईए इकबाल टाउन ने पुलिस नाके पर पुलिस कांस्टेबल को फायरिंग करके जख्मी करने वाले मुलजिमों में से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बुध के रोज अलल सुबह 5:30 बजे फारूक अस्पताल थाना इकबाल टाउन के करीब लगाए गए पुलिस नाके पर एक मशकूक रिक्शे को चेकिंग के लिए रोका गया तो रिक्शे में सवार 3 नामालूम मुलजिमों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक कांस्टेबल मुदस्सिर आफ्ताब जख्मी हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से रिक्शे में सवार एक मुलजिम भी जख्मी हुआ, जिससे उसके साथी उठाकर भाग गए। लाहौर बार फजाइला राना की बहन नाइला राना के मॉल टाउन कचहरी में चैम्बर की तामीर के मसले पर अदालतों को ताले लग गए। नामालूम अफराद ने रात को इंतजामिया की जानिब से चैम्बर गिराए जाने पर 13 अदालतों के तालों में एल्फी डाल दी। फजाइला राना की छोटी बहन नाइला राना के लिए मॉल टाउन कचहरी में एडमन जज जफर इकबाल सयाल के रिटायरिंग रूम के साथ एक रोज कबल चैम्बर तैयार किया गया था, जिसको गुज़श्ता रात 3 बजे इंतजामिया ने पुलिस की मदद से गिरा दिया, जिस पर नामालूम वकला ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए मॉल टाउन कचहरी में वाक़ 13 अदालतों के तालों में एल्फी डालकर उनको नाकारा कर दिया। सारिफ अदालत ने ज़ेर तामीर मकान की B क्लास टाइलें 1 लाख ज़ाहिर करके फरोख्त करने पर जमशेद अम्मार सैनिटरी स्टोर फिरोजपुर रोड के मालिक को 19 दिसंबर को तलब कर लिया। सारिफ अदालत में टाउनशिप के रिहायशी मियां एहसानुल हक ने फिरोजपुर रोड के सैनिटरी स्टोर के मालिक के खिलाफ 36,46,500 रुपये हर्जाने का दावा दायर किया। दरख्वास्त गुजार ने मौका पर इख्तियार किया कि उसने अपने ज़ेर तामीर मकान के लिए 34,500 रुपये की टाइलें खरीदी। ये टाइलें 1 लाख ज़ाहिर करके फरोख्त की गई, मगर इस्तेमाल करने पर पता चला कि टाइलें B क्लास थीं। दुकानदार से दारुल-हुकूमत में फी तोला सोने की कीमत 51,400 रुपये रही। शहर के सराफा बाजारों में 24 कैरात 10 ग्राम सोने के नर्ख 44,057 रुपये रहे। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 40,385 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 10 ग्राम चांदी 694 रुपये में फरोख्त हुई। अदाकारा रेशम कहती हैं कि आज के दौर में शादी एक जुआ है। क्या वो ये जुआ खेलने को तैयार हैं, ये आपको बताएंगे मुकर्रम कलीम। रेशम पर पिक्चराइज होने वाला ये गाना 1998 में आया, मगर जिसके लिए गाया वो नहीं आया। अब तो रेशम दुल्हन भी बन गई, मगर फैशन डिजाइनर सबा के लिए। मगर ये क्या, असल जिंदगी में दुल्हन बनने के ख्याल से वो काफी खौफजदा हैं। उनका कहना था कि आज के दौर में शादी एक जुआ है और जिस खिलाड़ी के साथ वो ये जुआ खेलना चाहेंगी उसकी खसूसियात भी लगे हाथों गिनवा दी। आज के दौर में ये एक जुआ है और इसको खेलना तो है सबको। जुआ खेलने के खिलाड़ी मिला नहीं, मुझे ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो कि अनाड़ी ना हो, जो सिंसेरिटी, लॉयल्टी और ऑनेस्टी से भरा हुआ हो, तो आज के दौर में बहुत रेयर है। उनका कहना था कि शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मैं रिश्ता बांधूं तो आखिर किससे बांधूं। एक खौफ मेरे जहन में शुरू से है कि मैं रिश्ता बांधूं तो किससे बांधूं, क्योंकि जब आप फरेब और झूठ मकारी को बहुत अच्छी तरह से आप आशना हो जाते हैं तो फिर आप किसी से रिश्ता नहीं बांधना चाहते। अब रेशम को इस फरेब और मकारी से किसने आशना करवाया, ये तो राजी है, मगर हमारी दुआ यही है कि लॉलीवुड क्वीन रेशम को ऐसा जीवन साथी मिले जो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ मुकर्रम कलीम, सिटी 42 स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप पर ये डेली सिटी 42 और देखते रहिए सिटी 42।